नमस्कार दर्शक बंधु मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मान को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज कविता आलोचना करवा समकालर कविता से विशेष आलोचित हो नाहंती बोली मु भावे 1970 रु से एपर्यंत कविता लिखुंट 1970 मसीह जितेबाला रेभेन्सा कॉलेज रे बीए इंग्राजी ऑनर्स नहीं पाठ पढ़ुले सेतेबेले तांकर प्रथम कविताटी सन्यासी ओ चंपा फूल 1970 मसीह झंकार रे प्रकाश पाइला। 1970 मसीह एजाए 1925 पर्यंत से निरवच्छिन्न भावरे 50 वर्ष ऊर्ध्व काल धरी कविता रचना करि आउछथि। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इंग्राजी साहित्य रे प्रथम श्रेणी रे प्रथम ही उत्तीर्ण होई ओडिशार शिक्षा विभाग रे जणे इंग्राजी शिक्षाविद भावरे प्राध्यापक अध्यापक होनी जड़े इंग्राजी साहित्यर शिक्षाविद भावरे पाठदान सहित विभिन्न सरकारी दायित्व अति सफलतार सहित निर्वाह करिसेंती। से आउ केही नुहंती मोर प्रिय गुरुजी कवि भगवान जयसिंह। भगवान जयसिंह कविता संपर्क रे आज मु आलोचना करिया पे जाउछि। बहु विशिष्ट कवि मानकर से होचंती समकालर कवि समसामयिक कवि जिते शीर्ष कवि अछंती 1970 रु जेहेतु से कविता लेखि आउछंती 1970 रु जो माने शीर्ष रे थिले से मानकु से अनुभव करछंती देखिछंती। किंतु ये जो 50 वर्ष ऊर्ध्व काल धरी से कविता रचना कर केवल कविता रचना करना से द्विभाषी कवि द्विभाषी लेखक इंग्राजी भाषा रे भी लिखती ओडिया भाषा रे भी लिखती से साहित्य समालोचना भी लिखिंट से विभिन्न अनुवाद करछंती विभिन्न पुस्तक तांको द्वारा प्रकाशित होईची। तांकर कविता पुस्तक निर्वासन पक्षी 1987 रे प्रकाशित होईची। घोषयात्रा ओलट दृश्य एई अछि एई नाही माया घेर रे कालिदास फेरंती घर लाल डंगा टिकिए अटकी जाओ पांथ 2022 ए पर्यंत ए गुडिक तांकर कविता संकलन ये जो कविता संकलन ये जो साहित्य समालोचना एवं विभिन्न प्रकार पुस्तक रचना मध्यरे आज तांको कवि भाव चिन्हवा जितेबले विशिष्ट कवि मानकर से समकालीन कवि ताहले कौन से किसी स्वातंत्र रखती ना 1960-70 बेलू ओडिया कविता जगत रे जो यूरोपीय अमेरिकीय एवं इंग्लिश साहित्यर प्रभाव पड़ता से प्रभाव रे प्रभावित ये गोटे प्रश्न ये गोटे बड़ प्रश्न ओडिया कविता नहीं कि से कौन से बौद्धिकतार विश्वास रखती से कौन इंटेलेक्चुअल पोएट से कौन एलिट पोएट जेमिति आउ अनेक कवि ना रे यही वाक्य गुड़िक शब्द गुड़िक व्यवहार करा जाय था। तांको कविता को मुझे अनुशीलन कली ये जो पारंपरिक धारा बौद्धिकता नगर केन्द्रिकता असहायता निसंगता यूरोपीय चेतना बा अमेरिक चेतना जहाँ द्वारा
ଓଡ଼ିଆ କବିତା କାହିଁକି ନାଟକ ବି ଗଳ୍ପ ବି 70 ଦଶନ୍ଧି ବେଳକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ପ୍ରଭାବିତ? ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟସୌଧ କ'ଣ ନିର୍ମିତ? ନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଶୀଳନ କଲି, ଗୋଟିଏ ଆପଣ ପାଇଁ ନୂଆ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତାହା ନୂଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପାଇଲି ଔପନିବେଶିକ ଆଧୁନିକତା, କଲୋନିଆଲ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି। କଲୋନିଆଲ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟିର ସେ ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା କହିବି, ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସେ ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା। ତାଙ୍କ କବିତା ୟୁରୋପୀୟ ଦର୍ଶନ ବା ଆମେରିକୀୟ ଦର୍ଶନ ବା ତଥାକଥିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାଧନାର, କବିତା ରଚନାର କ୍ଷେତ, ଉର୍ବର କ୍ଷେତ। କିଏ? ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ 70-80 ବେଳକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ, ମୁଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ନେଉନି କବିମାନଙ୍କର, ନେବାଟା ଅନୁଚିତ, ତେଣୁ ନାଁ ନେଉନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର କଥା ଆସୁଛି 80-90 ବେଳକୁ, ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ନେଇକି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନେଇକି, ନାଟକ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ। କ'ଣ? ଛିନ୍ନମୂଳ। ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଛିନ୍ନମୂଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମୂଳରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ରଚନା କରୁଛେ, ଯାହା ଆମ ଜନଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। এই ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଭଗବାନ ଜୟସିଂଙ୍କ କବିତାରେ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଏକ ସକ୍ରିୟ, ମୌନ ନୁହେଁ, ସକ୍ରିୟ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଜୟସିଂଙ୍କ କବିତା। ସେ ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର, ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟ, ଆମେରିକୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। 1980 ଦଶନ୍ଧି ବେଳକୁ এই ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ କବିତା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଏବଂ ସେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାବାଦ। ମୁଁ ତ ଭାବେ ଆହ୍ଲାବାଦ ସହର ହିଁ ତାଙ୍କ ଯୁବକ ମନରୁ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଜି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ଆହ୍ଲାବାଦ ଜାଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଜାତମୟ ସହର, ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତିର ସହର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳତା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପରମ୍ପରା। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନ ଆମେ ଆହ୍ଲାବାଦ ସହରରେ ଦେଖୁ। ସେହି ସହରର ଭାବ ଚେତନା ହୁଏତ ଭଗବାନ ଜୟସିଂଙ୍କ ଯୁବ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅବଚେତନରେ ବାସ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ମାଟିକୁ, ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ତାକୁ ନେଇ ହିଁ ସେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଯେଉଁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସମୟ ବଦଳି ଯିବା ସମୟରେ ମଣିଷର ସଂଗ୍ରାମ, ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ, ମଣିଷର ଅନ୍ୱେଷା କିପରି ବଦଳିଯାଏ, ସେ କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣଟି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା। ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଇନା, ମିରର। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରି ଦେଖାନ୍ତି ପାଠକ ପାଖକୁ। ପ୍ରକୃତି କୋଳକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ଦେଖାନ୍ତି
ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟମୟ ତାଙ୍କର କବିତା ଯେଉଁ ମାୟା ଘେରରେ କାଳିଦାସ, ଏ ଗୋଟିଏ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଠି ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ସେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ, ଭାରତୀୟ ଅନ୍ୱେଷା, ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରା, ଭାରତୀୟ ପ୍ରକୃତି, ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ଫେଣ୍ଟି ରୂପ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କବିତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟଟି ମୁଁ ଭାବେ ତାଙ୍କ କବିତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ସେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡେସ୍ପେୟାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅତି ଚମତ୍କାର ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡେସ୍ପେୟାର। ଏଥିରେ ଦୁର୍ଲଭ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇଛି ଆଧୁନିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ। ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ଏପରି ଆଲୋଚନା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛାତ୍ରବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଆଧୁନିକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ପୁସ୍ତକଟିକୁ କହିବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଡୋର୍ ଟୁ ଡେସ୍ପେୟାର। ଏଇଠି ପୃଷ୍ଠା 106ରେ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ରୁଟ୍ସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏ ହେଉଛି ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ରୁଟ୍ସ। ଏବଂ ସିଏ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ରୁଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସିଏ ନିଜ କବିତାର ଭାଷ୍ୟ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ହିଁ ନିଜେ ସେ ରିଟର୍ନ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମୂଳରୁ ହିଁ ସେ ରୁଟ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଚେରକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ମାଟିକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚେର ଓ ମାଟିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ହିଁ ତାଙ୍କ କବିତାର ସାରାଂଶ, ନିର୍ଯାସ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ସେ ମାଟି, ସେ ଚେର ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୂତନତାର ଗନ୍ଧ ଆସି, ସେଇ ନୂତନତାର ଯେଉଁ ସାନ୍ଦ୍ର ଗନ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ କବିତାରେ। ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି। ତେବେ ସେ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ରୁଟ୍ସରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦ ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଦେଶୀବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ in India in the early 70s pioneered a steady departure from westernism in literature। ଏହା ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ କବିତା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଦ ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଦେଶୀବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତେଣୁ ଦେଶୀବାଦ, ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ, ସିଏ 70sରେ ଅର୍ଥାତ୍ 70 ପରେ ପରେ, 1970 ପରେ ପରେ, ନା 1960 ପରେ ପରେ, ତାହେଲେ ହେବ ସିଏ 70, 1961ରୁ ସେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 1961ରୁ ସିଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଦେଶୀବାଦ ଆସିଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଜନାଲ ରାଇଟର୍ସ ରିୟଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବାଇ ବୋରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ one could not write a highly sustainable poetry because no literary work could be considered rich and powerful unless it fed on its own course, one's own tradition and culture. The edifice of modernity can stand on the foundation of one's deep sense of roots। ଏବଂ ସେଇ ଡିପ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ରୁଟ୍ସରୁ ମୁଁ ପାଇଲି ତାଙ୍କୁ ଔପନିବେଶିକ ଆଧୁନିକତା। ଔପନିବେଶିକ ଆଧୁନିକତା କାହିଁକି ଆସିଲା ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ, ଜାତିର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି, ଇଂଲିଶ ସଂସ୍କୃତି ଆଣିକି ଆରୋପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ, ଆମର ପରମ୍ପରା ଉପରେ, ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ୟୁରୋପୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ପଢ଼ିଥିଲେ, ଅନୁଶୀଳନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମେ ହରାଇ ବସୁଛେ, ଆମର ପରିଚୟ ହରାଇ ବସୁଛେ। ଆମ ପରିଚୟ, ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜାତିର ପରମ୍ପରାର ପରିଚୟ କ'ଣ ନାହିଁ? ତାର କ'ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ? ସେ ଅମିତାଭ ଘୋଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଲମାନ ରଶଦୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକ ସମସ୍ତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟୁ ଦ ରୁଟ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶୀବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଯେମିତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ନିଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବାସ୍ନା ଆମେ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ। ତେଣୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଶେଷବେଳେ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକ, ଯିଏ ବନହଂସୀ ଲେଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ଜୟସିଂ କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ ସେ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଶ୍ଲେଷ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଭାଷ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ନିଃସଙ୍ଗତା ନାହିଁ, ଅସହାୟତା ନାହିଁ, ପତନ ନାହିଁ, ସଂଶୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅଛି? ଅନ୍ୱେଷା ଅଛି, ଅନ୍ୱେଷା, ଜିଜିବିଷା, ଜିଜ୍ଞାସା, ଏହି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟର ପରିଭାଷା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କେମିତି ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଗଭୀର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ନିର୍ବାସନର ପକ୍ଷୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ପ୍ରଥମ କବିତା କେତେ କାଳ ଏମିତି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତାଙ୍କ କବିତାର ଆଲୋଚନା। ସେଠି କେମିତି ଦିଶୁଥିବ କବିଟି କେଜାଣି, ନିର୍ବାଣର ନିଶିତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ କ'ଣ ଭୁଲିଥିବ ତାର ଗୀତର ଲହରୀ, ତାର କରୁଣ ବଂଶୀରେ କ'ଣ ନଥିବ କାରୁଣ୍ୟର ଗୀତି। ସେଠି ଖାଲି ଲମ୍ବିଥିବ ଚିରନ୍ତିନର ଜାଲ, ଫୁଟିଥିବ ଚଉଦୁଗେ ସମୟର ଲାଲ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ। ତେବେ କେତେ କାଳ ଏମିତି ମିଟିମିଟି କରୁଥିବେ ଆକାଶ ଅର ତାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କେତେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ସମ୍ମିଳିତ। ଏମିତି ଉଠୁଥିବ ଜହ୍ନ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ, କେତେ କାଳ ଝରଣାଟି ମିଶୁଥିବ ନଈର ଛାତିରେ, ନଈ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ, ଏବଂ ମୋ ଛାତି ଥରୁଥିବ ବିପୁଳ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଚିର ଆଶଙ୍କାରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଶଙ୍କା କ'ଣ ଦିଏ? ଅନ୍ୱେଷା ଦିଏ। ଆଶଙ୍କା ଏଇଠି ତ୍ରସ୍ତ କରେନି। ଆଶଙ୍କାର ଏଇଠି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟିକୁ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟି ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଜିବେ କେଉଁଠି ସେ ରହିଛି ରାସ୍ତାଟି, ସେ ଜୀବନର ରାସ୍ତାଟିକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କବିଟି ଖୋଜୁଥାଏ ଏବଂ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ନିର୍ବାଣ ଭିତରେ ନଥାଏ, ସେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଥାଏ। ସେଠି କେମିତି ଦିଶୁଥିବ କବିଟି କେଜାଣି, ନିର୍ବାଣର ନିଶିତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ କ'ଣ ଭୁଲିଥିବ ତାର ଗୀତର ଲହରୀ। ନା, ଗୀତର ଲହରୀ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ଆଉ କବିଟିଏ କେମିତି ହେବ? କବିଟିଏ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କବି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ଜୀବନ ଭିତରେ, ସେ ଯାଆନ୍ତି କେଉଁଠିକୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯାଆନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା କନ୍ଧବସ୍ତିକୁ ଯାଇକି ସେ ଜୀବନ ଖୋଜନ୍ତି। ଡଅଁର କନ୍ଧବସ୍ତିରେ ମଡ଼କ। ତେଣୁ ଯଦି ବି ରହସ୍ୟବାଦିତା ଅଛି, ଯଦି ବି ଅନ୍ୱେଷା ଆସୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟୁ ଦ ରୁଟ୍ସ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଜାତି, ପ୍ରିମୋଡିଆଲ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଜାତି, ଯିଏ ଏ ମାଟିର ଜାତି, ଯିଏ ପ୍ରାଚୀନତାର ପରମ୍ପରା, ଯିଏ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିଛି ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ବି ସେ ସେହି ପାହାଡ଼ କନ୍ଦିରେ ରହିଛି। ସେଇ ପାହାଡ଼ କନ୍ଦିର ସାନ୍ଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡଅଁର କନ୍ଧ ବସ୍ତିରେ ମଡ଼କ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଡ଼କ ନୂତନତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଡଅଁର ପ୍ରାଚୀନତା। ତେଣୁ ଡଅଁର ଓ ମଡ଼କ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଝିରେ ରହିଛି କନ୍ଧବସ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିମୋଡିଆଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଜାତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ
କେତେ ଚମତ୍କାର ତାଙ୍କ କବିତାର ଧାଡ଼ି ଶବ୍ଦମାନେ ଦେଖିବେ, କେତେ ସୁନିର୍ବାଚିତ ଶବ୍ଦ। ଭୋଦୁଅ ସଞ୍ଜର ଛମ୍ ଛମ୍ କନ୍ଧକ ବସ୍ତିରେ, ଭାଦ୍ରବ ମାସର କଥା, କନ୍ଧ ବସ୍ତିରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସଟି କେମିତି? ଭାଦ୍ରବ ମାସଟି ବହୁତ ଦୁର୍ବିପାକର ମାସ। ଯିଏ ଜାଣିଛି ଭାଦ୍ରବ କଥା, ଭୋଦୁଅ ଆକାଶ କଥା ଜାଣିଛି, ଅଲଗା କଥା। ଭୋଦୁଅ ଆକାଶରେ ଧଳା ମେଘମାନେ ବୋଇତ ପରି ଭାସି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କନ୍ଧବସ୍ତିରେ ଖାଇବା ନଥାଏ। ଭୋଦୁଅ ବେଳକୁ ମାନେ ଡଅଁରରେ ଧାନ ଆସିନଥାଏ, ଜ ଆସିନଥାଏ, ମାଣ୍ଡି ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷର ସମୟ। କେତେ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କବି, ଗୋଟେ ଜାତିର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଭୋଦୁଅରୁ ଆରମ୍ଭ କରିନଥାନ୍ତେ କବିତାଟି। ଭୋଦୁଅ ସଞ୍ଜର ଛମ ଛମ କନ୍ଧକ ବସ୍ତିରେ ଜହ୍ନର ଆଟପ ନାହିଁ। କହୁଥିଲି ପ୍ରକୃତି ଜହ୍ନର ଆଟପ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜହ୍ନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା, ଗୋଟେ ଜୀବନ କଥା, ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚ କଥା। ତାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଦ ମାନେ ପୋଏଟିକ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ। ପୋଏଟିକ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନକାରାତ୍ମକଟା ସେଠି ପ୍ରଭାବନ୍ତ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ମହିମାଟା ସେଠି ବିସ୍ତାରିତ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଦାଡ଼ିଟେ, ଜହ୍ନର ଆଟପ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜହ୍ନର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଥା ଲେଖି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ବୁଭୁକ୍ଷା ଶବ୍ଦଟି ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। କବିଟେ, ପ୍ରକୃତ କବିଟେ ତାହା କରେ ନାହିଁ। କେହି ଜହ୍ନର ଆଟପ ନାହିଁ ଲେଖିଦେଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଆମେ ସେ ବେଦନା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରୁନି? ସେ ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରୁନି? ବୁଝିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କବିତ୍ୱଟି ରହୁଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ରହୁଛି, ଅବବୋଧଟି ରହୁଛି, ଅନୁଶୀଳନଟି ରହୁଛି, ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ଶ୍ରେଷଟି ରହୁଛି। କେତେ କଥା ତା ଭିତରେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ। ଭୋଦୁଅ ସଞ୍ଜରେ ଛମ୍ ଛମ୍ କନ୍ଧକ ବସ୍ତିରେ ଜହ୍ନର ଆଟପ ନାହିଁ, ଛଳ ଛଳ ଉତ୍ତାଳ ନଈର ପାଣିରେ ପ୍ରକମ୍ପ ନାହିଁ, ଚାରିପାଖ ଡଙ୍ଗରରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଗୀତ ନାହିଁ, ଆକାଶରେ ବାଦଲର ସାମାନ୍ୟ ଆଭାସ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟି ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ଅଭାବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କହି କବିତାର ସୁକୁମାରପଣକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କବିତାର ସୁକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ସହିତ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାନ୍ଦନିକ ଶ୍ଲେଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନାନ୍ଦନିକ ଶ୍ଲେଷ। ଚାରିଦିଗ ଖେପି ଅଛି ଛିଣ୍ଡା ହିଂସ ହାଡ଼ ମାଂସ। ଏଇଠି ଆସିଗଲା। ଚାରିଦିଗେ ଖେପି ଅଛି ଛିଣ୍ଡା ହିଂସ ହାଡ଼ ମାଂସ, ଚାରିଦିଗେ ଜମି ଅଛି ଖପୁରି କଙ୍କାଳ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଭୁଅଛି ଭୂଇଁ ପାଟିବାର ଶବ୍ଦ, ପଲ ପଲ ଶାଗୁଣାଙ୍କ ବହଳ ଡେଣାରେ ଭାଙ୍ଗୁଅଛି ଅପନ୍ତରା କନ୍ଧପଲ୍ଲୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ଏହାପରେ ପାଳିକାର ତମର ନାମ ନା ଏଇ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେ ହେବ ଜନ୍ମିଥିବା କଅଁଳ ଶିଶୁର। ପଚାରୁଛି ଡଅଁର କନ୍ଧ, ଚାରିଦିଗେ ଜଳୁଅଛି ନିଆଁ ପରି ଜ୍ୱର ଓ ଡଙ୍ଗର, ବନ୍ଧ ଓ ସାଗର ହାଇ ମରି ଖସୁଛନ୍ତି ମହୁଲ ଗଛର ପତ୍ର, ଚାରିଦିଗେ ହାଉତାସ ହୁତାସ ଥରୁଛି ଗଗନ। ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ଧବସ୍ତିରୁ ଗଗନ କଥା ପଳେଇ ଆସିଲା, ବିଶ୍ୱ କଥା ପଳେଇ ଆସିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ଘୋର ମନୋବୃତ୍ତି, ଆଶଙ୍କା, ବିଭତ୍ସତା, କନ୍ଧପଲ୍ଲରୁ ବିଶ୍ୱ ଆକାଶ ଯାଏ। ତେଣୁ ଡଅଁର କନ୍ଧ ଆଶଙ୍କିତ, ଚକିତ ଭୟାର୍ତ୍ତ, ସନ୍ଦେହର ବିଶ୍ୱଜାଳା ଅଭାବିତ ଶରୀର ତାହାର, ଚାରିଦିଗେ ମହାମାରୀ ମଡ଼କର ଚିତ୍ର। ନିଶୁନ ବସ୍ତିରେ ଶୁଭେ ପ୍ରେତଙ୍କର କିଳିକିଳା ନାଦ, କନ୍ଧୁଣୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ପିଠି ପରେ ଗଡ଼ିଯାଏ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫାଙ୍କା ଆଶ୍ୱାସନା। ଏ ଲାଇନ୍ଟି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କନ୍ଧୁଣୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ପିଠି ପରେ ଗଡ଼ିଯାଏ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫାଙ୍କା ଆଶ୍ୱାସନା, ଅଭାବ ଓ ଅନଟନ, ଶୋଷଣ ଓ କଷଣର କଣ୍ଟିକିତ ସେ ଯେ ଶୋଇ ବଞ୍ଚିଅଛି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଡଅଁର। ଅନିଶ୍ଚିତ ବାଦଳର ଛାଇ ତଳେ ଝେଣା ଝାଡ଼ି ଶାଗୁଣା ଅନାଇ ରହେ ଜଳମାନ ବସ୍ତିକୁ ତାହାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ କନ୍ଧ ବସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା
समग्र विश्व मध्य से जीवन यात्रा से कथा आउ टिके देखिबा गोटे तांकर कविता अछि पुरी पुरी को से केमिति देखुछन्ति सेही कथा सेही डर पुरी सहर कौन सी तफात नहीं कौन सी तफात नहीं पुरी कवि निज सहर तार चित्र देला बेलू मन पड़े से जो कंधपल्लीर कंधबस्तीर जो डर कथा लिखुली से कथा मध्य से एठी उपलब्धि कर पुरी परी एक संभ्रांत पारंपरिक आध्यात्मिक सहर भीतर अति चमत्कार से लाइन शेष दुईटी पाद अति चमत्कार जो आड़े आखि जाए खाली श्मशान खाली शून्यता सबु दिगे सिपांजी मुह से खतई हेबार स्वर चरस गंजई रे गंजरित तो हुए एटी संपर्कर 22 पाँच एटी स्वर्गद्वारे स्वर्गर फाटक बंद केते बड़ श्लेष एटी स्वर्गद्वारे स्वर्गर फाटक बंद मंदिर बेड़ारे दिशे नाही मंदिरर चूड़ एटी समुद्र कूल कोणहीन लगे जीवन केवल जहाँ लहड़ी घड़घड़ी चौदिगे मुह मुह शंका पाई लुचि जाते ककड़ा बाली रे गुड़ंक उड़े नाई अस्थिर पवन केते दिन बंची हेब के जानी एठारे तेणु जोठी खाली शून्यता जोठी सिपांजी मुह एवं जोठी स्वर्गद्वार रास्ता बंद सेपरी एक अननिश्वासी जीवन किपरि बंची किपरि बीते से कथा को से आहरी प्रांजल भाव में जोटा बहु चर्चित माया घेर कालिदास बहु चर्चित कविता संकलन से आहरी विस्तृत कर किंतु यही जीवन सहित ताकू अति चमत्कार भाव जोड़ी से आउ गोटे कवितार अंगटीए से जोड़ी ताकि रहस्य जीवनर रहस्य तेणु माया कवि लिखिंट माया किंतु मु ताकू भावे रहस्य रोमांच तेणु से रहस्य कथा को टिके जीवा भगवान जयसिंह 12 नंबर कविताटी मते माया घेर रे कालिदास 12 नंबर कविताटी मते बहुत भल लगिला सेठी ये जो कालिदास ये कालिदास संपर्क में मोर निजस्व टिके अवबोध रही टिके रही मु कही दूची ये कालिदास निश्चित भाव मेघदूतर कालिदास कवि कालिदास किंतु समग्र जो एत गुड़ाई कविता लिखाई सबुटी कौन से जड़े कालिदास हाँ सी जड़े कालिदास होते पारती मेघदूतर कालिदास किंतु तांकर विभिन्न प्रारूप गुड़िक प्रारूप गोटे शब्द भी आसी प्रारूप गुड़िक कवितार गोटे कवितार आउ गोटे प्रारूप आउ गोटे कवितार आउ गोटे प्रारूप तेणु ये केतेटा रही माया घर मुझे देखीदे रही 33टी कविता माया घर कालिदास तेणु 33टी प्रारूप बा 33टी कालिदास को आम भेटा 33टी प्रकार कालिदास एवं सेठू मत लगिला सबुठू भल लगिला 12 नंबर कविताटी माया घर कालिदास कालिदास आज ये संध्यारे कहीं ये साहनाई रोषणी कहीं ये आतसबाजी चंद्रातप और हाबेली अभ्यागत और अतिथि गोटे उत्सवर कथा कहूँ रंग बेरंग शाढ़ी मल्लीमाल ये बहुत भल लगे रंग बेरंग शाढ़ी मल्लीमाल गजरारे भूषित नारीए तांको हाथ में फुलसर अहंकार रे अंध मृगी जेमंत कपटर पुटड़ी प्रत्यय मुझे कथा अधिक बुझेबी नहीं आपण मैंने बुझीपारे तांको हाथ में फुलसर अहंकार रे अंध मृगी जेमंत कपटर कुटिला प्रत्यय परिच्छन्न भाव देखो कौटी भी बौद्धिकता नहीं कौटी भी जटिलता नहीं जहाँ कहवा कथा अति स्पष्ट एवं काव्यिक भाव में कहुच्छी आज संध्यार पवन रे कहीं एते बारूद मांस और रक्तर गंध माइक रे अस्थिर संगीत देखु आज क्या कथा कहते कालिदास कथा कहते कालिदास को कथा कहवा बेले से कहते आज संध्यार पवन रे कहीं एते बारूद मांस और रक्तर गंध माइक रे अस्थिर संगीत कपट उल्लास रे अधीर आकाश रे ललाट पटल
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମ ପାଦରେ ଏ କ'ଣ କାଳିଦାସ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମ ପାଦରେ ଏ କ'ଣ କାଳିଦାସ? ଅଳତାର ରଙ୍ଗ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଅଳତାର ରଙ୍ଗ। ତମ ମଥାରେ ଏ କ'ଣ ମୁକୁଟ? ତମ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଏ କ'ଣ କୁଶପାଟ? ଆଉ ତମ ସାମ୍ନାରେ ସେ କିଏ? ଜରିପାଟ ମୁକୁଟରେ ବିମଣ୍ଡିତ ଏକ ଅପରୂପ ଚିତ୍ର। ଦେଖ, ତା ଗଭାରେ ଲୁଣ୍ଠନ, ତା ଓଠରେ ଦହନ, ତା ହସରେ ଶୋଷଣ, ତା ଲାଜରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ହୁସିଆର କାଳିଦାସ, ତମ ସାମ୍ନାରେ ମାୟାସମ୍ପ ଫଣା ଟେକି କରିବ ଦଂଶନ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାୟନ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାୟନ, ବିଶ୍ୱାୟନର ଜୀବନ। କାଳିଦାସ, ମନେ ରଖ, ତମ ସାମ୍ନାରେ ମାୟାସର୍ପ ଫଣା ଟେକି କରିବ ଦଂଶନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବିଚିତ୍ର ବେଶଭୂଷା ରହିଛି, ବିଚିତ୍ର ଜୀବନଧାରା ରହିଛି, ଏ ବିଚିତ୍ର ଜୀବନଧାରା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଜିଜିବିଷାଟି ରହିଛି, ସଂଗ୍ରାମଟି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ସତର୍କ। ତେଣୁ ଏଇ ରହସ୍ୟ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଶୀର୍ଷତମ ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିବି, ସେ ହେଉଛି ସେ କୁକୁର ନେଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କବିତାଟି ରହସ୍ୟବାଦର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ବିତେଇଥିବା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରାତ୍ରିଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେ ଅନୁଭବଟି ଯେତେ ବଖାଣୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝି ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ବିଭୋରପଣ, ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ବିଳମ୍ବିତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସଦ୍ୟରା ମାନେ 9ଟା-10ଟା ବେଳକୁ ସିଏ ଯିବା କଥା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ସିଏ ସୋର ଆସିବା କଥା। ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାରିପଦା ବସ୍ରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭୁଲ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ରାତିରେ ବସ୍ଟି ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲାଣି ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ରାତି 1ଟାଏ ପାଖାପାଖି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଅପନ୍ତରା ଜାଗାରେ। ଏବଂ ସେଇ ଅପନ୍ତରା ଜାଗାରୁ ରାତି 1ଟାଏ ବେଳେ ସେ ଚାଲି ଫେରିଛନ୍ତି ସୋରକୁ। ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଇଯାଉଛି, ସକାଳ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସୋରରେ। ଯେ ତାହାକୁ ଯେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାତିରେ ଆଲୋକରେ ଗାଡ଼ିରୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସୁଛି। ଅନୁସରଣ କରି ମାନେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି, ସାଥୀ ହେଉନି, ପାଖରେ ପଛରେ ଚାଲୁଛି, ସହଚର ପରି ହେଇ ସେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ରହସ୍ୟରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର କବିତା। ସେଦିନ ଅଧା ରାତି ଭୁଲ ବସରୁ ମୋତେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ହାତରେ ଥାପି ଦେଲେ କିଛି ମଲା କକଣ୍ଡାକ ଗୋଡ଼। ବେକରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଖପୁରି ଓ ହାଡ଼। ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଛି କି ନାହିଁ, ତା ଗତିପଥରେ ଚାଲିଗଲା ବସ୍। ଓଦା ଏକ କଙ୍କାଳ ପରି ଦିଶିଲା ବର୍ଷା ରାତି, ଧାନ ବିଲ ଓ ଅନ୍ଧାର। ଓ କି ଉପମା! ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଛି କି ନାହିଁ, ତା ଗତିପଥରେ ଚାଲିଗଲା ବସ୍। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟକୁ ନେଇଯାନ୍ତି, ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ଆଡ଼କୁ। ଚାଲିଗଲା ବସ୍। ଓଦା ଏକ କଙ୍କାଳ ପରି ଦିଶିଲା ବର୍ଷା ରାତି, ଧାନ ବିଲ ଓ ଅନ୍ଧାର। ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ପରି ଧାନ ବିଲ, ବର୍ଷା କେତେ ଦିଶୁଛି, ମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଟଳମଳ ଫୁଟିଲା ପାଣି ଛାତିରେ, ବରଫ ପାଲଟିଗଲା ପାଦ। କେଶମାନେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ନିଜ ଆସ୍ଥାନରେ। ବାଇପାସ୍ ଢାବାର ଲାଇଟ୍ ଦିଶୁଥିଲା ଯେମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦମ ଅନ୍ଧାରରେ ଯୋଡ଼ିଆ ପୋକ। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗଛମାନେ ଉଙ୍କି ଆସୁଥିଲେ ଯେମିତି ଏକ ଭୂତ। ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ଯିବି ଏତେ ଦୂର। ଗୋଡ଼ ତଳୁ ପୃଥିବୀ ଧସି ଯିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଛାତିରେ ଉଠପଡ଼ରେ ଉଠୁଥିଲା ରାତି। ମୋର ଭାବିବା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଏକ ଦୁରନ୍ତ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ପରି
ଲାଗିଲା ପରିବେଶ ମୁଁ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଛାଇଟି ଆଗରେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ଲାଗିଲା ମୁଁ ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ବି ବାହାରେ। ଏକ ବିଶାଳକାୟ କୁକୁର ମୋତେ ବୋହି ନେଉଛି ଆଗକୁ, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତା ପିଠିରେ। ଚେତା ଫେରିବାରୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏବଂ କୁକୁରଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ପୋଖରୀ କୂଳରେ। ୱାଓ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା। ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଏ କବିତାଟାକୁ ପଢ଼େ ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ। ସମସ୍ତେ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟି ସହଯାତ୍ରୀ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ କୁକୁରଟି କିଏ? ନିଜେ ଧର୍ମ ଦେବତା ସାର୍ ଭଗବାନ ଜୟସିଂ ସାର୍ କେତେ ବଡ଼ ମିଥଟାକୁ, କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ପରମ୍ପରାଟାକୁ, ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭବରେ ମିଶାଇ ଏପରି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯିବା ରାସ୍ତା କଥା ଭାବି ନେବେ ଆଉ ଏ କବିତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ, ଜଣେ ପାଠକର ଚେତନାର ଅବଚେତନରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ଚ୍ଛନାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଭାରତୀୟତା, ଇଣ୍ଡିଆନନେସ୍, ଭାରତର ଚେର। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍, ମେଟା ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି, ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ସେ ପ୍ରବାହର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଏ କୁକୁର ପିଠିରେ ରାତି କବିତା। କୁକୁର ପିଠିରେ ରାତି ଏବଂ ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ। ତେବେ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଶେଷ କଥା କହିବି, କେଉଁଠି ତାହେଲେ କବି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? କବିତା ସରେ ନାହିଁ, କବିତା ସରେ ନାହିଁ। ତେବେ କବି 2025 ବେଳକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଦ୍ୟତମ କବିତା ସଂକଳନ ଅଟକି ଯାଅ ପାନ୍ଥ, 2022ରେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଅ ପାନ୍ଥ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ କବିତା ସଂକଳନ। ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ସର୍ପର ଦଂଶନ, ପ୍ରଥମ କବିତା। ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ଆସେ ସେ ଅଚାନକ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ, ଫଣା ଟେକି ଦଂଶନ ପରେ ଦଂଶନରେ ଅଚଳ କରିଦିଏ ଜୀବନର ଅଚଳାଚଳ ଦମ୍ଭ। ଯେତେ ଦମ୍ଭ ଥାଏ, ଏହା ହିଁ ଜୀବନ, ଏହା ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନ। ପଡ଼ୁଥାଏ ଓ ଉଠୁଥାଏ, ମିଥ୍ ଅଫ୍ ସିସିଫସ୍ ପରି। ଏହା ହିଁ ଜୀବନ। ପତନ ଓ ଉତ୍ଥାନ ନଥିଲେ ଜୀବନ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏବଂ ସେ ସର୍ପଟି କେଉଁଠି ଥାଏ? ନିଜ ଭିତରେ ଥାଏ ଆଉ ନିଜକୁ ହିଁ ଦଂଶନ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ଆସି ସେ ଅଚାନକ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗହୀର ଭିତରେ ସେ ରହୁଛି। ଫଣା ଟେକି ଦଂଶନ ପରେ ଦଂଶନରେ ଅଚଳ କରିଦିଏ ଜୀବନର ଅଚଳାଚଳ ଦମ୍ଭ। ମାରିଦିଏ ନାହିଁ, ଦମ୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଏକ ଆଶୁ ଅବସନାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରିଣତି ଚହଟି ଆସେ ମୋ ସତ୍ତାରେ, ମୋ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାରେ। ଜନ୍ମମୁକ୍ତ ରାତିରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କୂଜନ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି କଥା କହୁଥିଲି, ଜନ୍ମମୁକ୍ତ ରାତିରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କୂଜନ ଏକ କରୁଣ ଧ୍ୱନି ହୋଇ ପହଁରିଯାଏ ପୃଥିବୀ ସାରା। ଏ ଦଂଶନର ଦଶମୂଳ ଉପଚାର ପାଇଁ କିଏ ବେ ଥାଏ ପାଖରେ? ପ୍ରବାସରେ ପତି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ପଡ଼ିଶାଏ, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଖେଳ, ଶରୀର ହାରିଯାଇଥାଏ ଆତ୍ମା ସହ ଅନର୍ଥକ ତର୍କରେ। ଜହ୍ନହୀନ ରାତିର ପର୍ଦ୍ଦା ପଛ ପାଖେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଥାଏ ମନ୍ତ୍ରଣା ରାତିର, ତାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଦଂଶନରେ ନିଆଁହୁଳା ପରି ଜଳୁଥାଏ ଦେହ, ଲୁହର ଉପତ୍ୟକାକୁ ତାଡ଼ି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଲୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବେଦନାକୁ, ବଞ୍ଚିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କବି ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟାଫରଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଜହ୍ନହୀନ ରାତିର ପର୍ଦ୍ଦା ପଛ ପାଖେ, ଜହ୍ନହୀନ ରାତିର, ସେଠି ବି ଜହ୍ନ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ବସ୍ତିରେ, ଏଠି ବି ଜହ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଭିତରେ। ଜହ୍ନହୀନ ରାତିର ପର୍ଦ୍ଦା ପଛ ପାଖେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଥାଏ ମନ୍ତ୍ରଣା ରାତିର, ତାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଦଂଶନରେ ନିଆଁହୁଳା ପରି ଜଳୁଥାଏ ଦେହ, ଲୁହର ଉପତ୍ୟକାକୁ ତାଡ଼ି ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ ଲୁହ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ଚାଲିଥାଏ, ଜୀଇବା
ଚାଲିଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ସଚିନାନନ୍ଦ ଖୋଜିବା ଚାଲିଥାଏ। ସେ କିନ୍ତୁ ନଥାଏ କେଉଁଠି, ଏପରିକି ତାର ଅବଶ ଅବପାତରେ ଚଳପ୍ରଚଳକୁ ଧରିପାରେନି ଝଡ଼। ତାର ଥିବା ନଥିବାର ଅସ୍ଥିର ସେତୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଦଳେ ଲୋକ। ବୋଧହୁଏ ସହବାହକ ଦଳ ଫୁଲଭର୍ତ୍ତି କୋକଇରେ ସିଡ଼ି ଜଡ଼ି ସଡ଼କ ପାରି ହୁଅନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସେ କ'ଣ ସେଇଠି ସରିଯାଏ? ସେ ଫୁଲଭର୍ତ୍ତି ଶବ କୋଢ଼େଇରେ, କୋକଇରେ, ଫୁଲଭର୍ତ୍ତି କୋକଇରେ? ନା, ଫୁଲଭର୍ତ୍ତି କୋକଇ ପରେ ବି ଜୀବନ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥାଏ କବି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ମାଟି, ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇଛି ଭଗବାନ ଜୟସିଂହଙ୍କ କବିତା। ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିବେ, ଯେଉଁ କବିତାରେ ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଇବେ। ନିଜର ଅବଚେତନର ବିସ୍ତାରକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଜଣେ କବି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା କବିତାକୁ ତପସ୍ୟା କରି ଯୋଗୀ ହୋଇ ସେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର କବିତା, ଭାରତୀୟତାର କବିତା, ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କବିତା। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତାଙ୍କ କବିତାକୁ କେତେ ଦୂର ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି। ଯେତିକି ବୁଝିପାରିଛି, ବହୁ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ତ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିଛି ମୋଟାମୋଟି କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମକାଳର କବି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଏକ ପ୍ରାରୂପ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୂଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ଫେରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧାକୁ, ସୀତାକାନ୍ତ ଫେରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରପଳାକୁ। ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 1990 ବେଳକୁ, ଏକବିଂଶ ବେଳକୁ ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜ ମାଟିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟତାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଏକ ନୂତନ ପରିଚିତି ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଭାରତୀୟତା। ତେଣୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଛିନ୍ନମୂଳ ହୋଇନାହିଁ, ମୂଳ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ସଂଯୁକ୍ତର ଧାରା ଆମେ ପାଇବା ଭଗବାନ ଜୟସିଂହଙ୍କ କବିତାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।